السلام علیکم ناظرین. بھارتی فلم انڈسٹری سے کئی ہندو اداکاروں یعنی کلاکاروں نے اسلام قبول کیا اور فلم انڈسٹری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. وہاں کئی مسلم کلاکاروں نے بھی فلم انڈسٹری کو چھوڑا اور توبہ کر کے صحیح طریقے سے اسلام پر عمل درآمد شروع کیا، جن میں سے زہرا شیخ اور ثنا خان کافی مشہور ہوئیں. اسی طرح بھوجپوری فلم انڈسٹری کی مشہور اداکارہ سحر افشاں نے بھی گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر باقی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کیا. اور ان کی آخری 2 فلمیں بیگا اور کھلاڑی 2023 میں آئیں اور اس کے بعد سے انہوں نے فلم انڈسٹری سے مکمل توبہ کر لی. اس کے علاوہ ان کی ایک اور فلم کرالا ابھی پروڈکشن کے مراحل میں تھی، جسے نامکمل چھوڑنے کی وجہ سے انہیں بھاری مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا، مگر انہوں نے پیسے کے نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے دین کا نقصان ہونے سے بچا لیا. ہائی گائز، نمستے. میں ہوں آپ کی سحر افشاں اور اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہم کیسے شوٹنگ کرتے ہیں اور جیسے ہم ٹریول کرتے ہیں اور میری پرسنل لائف کے بارے میں اینڈ بہت ساری مستی. مگر ناظرین، آج تک سحر افشاں کے اسلام کی طرف لوٹانے کی مکمل اسٹوری کسی بھی ٹی وی یا یوٹیوب چینل پر موجود نہیں ہے. ہاں، البتہ کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس ضرور موجود ہیں جن میں وہ فلم انڈسٹری چھوڑنے اور نیکی کی راہ اپنانے کا ذکر کر رہی ہیں. آج ہم اپنے یوٹیوب چینل حق کی دعوت بائی سدرا پر پہلی مرتبہ پیش کر رہے ہیں سحر افشاں کے اسلام کی طرف لوٹنے کی پوری کہانی. ناظرین، سحر افشاں 5 اگست 1994 کو انڈیا کی ریاست کرناٹکا کے شہر بنگلور میں ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئیں، اور وہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں فلم انڈسٹری میں آؤں گی، نہ ہی کبھی ایسا پلان کیا تھا. وہ بائی چانس ہی 2018 میں فلم انڈسٹری میں آئیں اور پھر آگے بڑھتی چلی گئیں. سحر کی زندگی میں بدلاؤ فلم انڈسٹری چھوڑنے والی ثنا خان اور ان کے شوہر مفتی انس کی وجہ سے آیا. یہ سلسلہ 2023 میں شروع ہوا جب ثنا خان اور مفتی انس کے ساتھ مل کر سحر نے بنگلور میں کپڑوں کا ایک برانڈ لانچ کیا جس کا نام ہے حیا بائے ثنا خان. اس برانڈ کی لانچ کے دوران مفتی انس اور ثنا خان نے سحر افشاں پر کافی محنت کی اور انہیں دین کی طرف آنے کی کافی دعوت بھی دی، جس کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اب زندگی کا مقصد یہ بنانا چاہیے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو، میری فیملی کو فائدہ ہو، میرے رشتہ داروں کو فائدہ ہو، میرے دوست کو فائدہ ہو، میرے اڑوس پڑوس کو فائدہ ہو، اور میرے جتنے ارد گرد میں چاہے وہ کوئی بھی ہو. پہلے بھی ویسے ہی سوچتی کہ فائدہ ہو، بٹ ابھی ہے کہ صحیح رخ پہ آ گئی نا کہ اب پہچان ہوئی نا. پہلے تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ہوتا ہے، اب پہلے کیا تھا، آپ پبلک فگر تھی، اب بھی پبلک فگر ہو، لیکن پہلے یہ تھا کہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھی کہ بھائی میں یہ کروں گی تو یہ ہوگا، یہ کروں گی. اب یہ ہے کہ بھائی مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ مجھے کسی کی آس. اور زندگی میں ایک اصول یاد رکھنا، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، نہ کسی کی آہ کی پرواہ کرنا، نہ کسی کی واہ کی. یہ ہے کہ اگر یہ کہے گا کہ بہن سحر ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہو، تو نہ ہمیں اس کی پڑی ہو، کوئی بات نہیں بھائی، ہم تو کر ہی رہے تو اچھا ہی اچھا ہے. اور کوئی یہ کہے کہ یار آپ نے گندا کر لیا، کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے میں صحیح کر رہی ہوں، میں اللہ سے مانتی رہوں گی میں صحیح کر رہی ہوں. بس یہ ہوگی نا کہ نہ کسی کی آہ کی پرواہ، نہ کسی کی واہ کی پڑا، تو اللہ دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے. اس کے بعد سحر افشاں کی زندگی میں بڑا بدلاؤ اس وقت آیا جب ان کی دادی کا انتقال ہوا. جب وہ دادی کی میت کو نہلا رہی تھیں اور ان کے کفن وغیرہ کا انتظام کر رہی تھیں، تب ان کے دل میں موت اور مرنے کے بعد والی زندگی کا ایسا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے اسی دن فلم انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. سنیے یہ واقعہ خود سحر کی زبانی. نا میں میرے دادی کے ساتھ بہت پیار سے، تو میں جب بھی یہ کام کر جاتی تھی میں دادی کے پاس بیٹھتی ہوں تو امی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے تھے نا میں نے، اللہ معاف کر دے گا نا مجھے، اللہ ان کو جنت کی بنائے، مطلب جنت نصیب فرمائے. تو بولتی تھی نہیں ماں کیا بھی نہیں، تو ٹینشن کرنا. جب ایسے بولتی نا تو مجھے دل میں تسلی ہو جاتی، مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ مجھے بولی کہ معاف کر دیا اللہ نے، تو اللہ معاف کر دیا اوپر، تو اللہ ہاں معاف کر دینا. نہیں اچھا ٹھیک ہے میں کیا بھی نہیں مجھے اللہ نہیں جلاتا، نہیں ماں کیا بھی نہیں جلاتا، تو اچھا کام کر رہی ہے نا، مطلب کام تو غلط ہے بٹ مے بی یو نو بیکاز آئی یوزڈ ٹو ٹیک کیئر آف ا لاٹ آف پیپل.
देख तेरी नीयत खराब नहीं है ना, परवाह नहीं, अल्लाह तुझे सही रास्ते पे चलाता है बहुत जल्द, डोंट वरी, ऐसा बोलते थे। तो उनका जब इंतकाल हुआ ना, तब से मैंने उनका गुस्ल जब हुआ ना, मतलब नहला रहे थे ना, तो मैं भी थी वहाँ पे, मैंने भी नहलाया उनको। तब से मुझे ना देखो डर खौफ बैठ गया। डर, मतलब तब मैंने ठान लिया कि नहीं, अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, यू नो, नाउ इज द टाइम दैट आई हैव टू चेंज, एंड दैट वाज द लॉकडाउन टाइम आल्सो, तो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन एंड ये भी, एंड तब मैंने सच में, इंसान एक बार मुर्दे को देख ले, वो कहते हैं ना कि हमें लगता है कि हम मुर्दे को उसके कब्र एंड पर छोड़ने गए, जो उसका खात्मा हो गया अब उसे, पर एक्चुअली देखा जाए तो कहते हैं कि मुर्दे आपको जिंदा लोगों को कब्रिस्तान लेके जा रहे, दिखा रहे कि तुम्हें भी इधर आना है, लेकिन हम सोच रहे कि हम उसे छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो एक अल्लाह ने रिवर्स खेला है कि तुम तो उसे छोड़ने जा रहे, पर कहीं ना कहीं मुर्दा आपको भी बता रहा है कि तुझे भी बेटा इधर ही आना, मैं तो चला गया, तेरे पास अभी भी वक्त है। उसके बाद सहर अफशा ने अपनी जारी फिल्म काराला को भी नामुकम्मल छोड़ा, जिसकी वजह से उनको भारी जुर्माना अदा करना पड़ा, मगर उन्होंने जुर्माना अदा करना ज़्यादा मुनासिब समझा बजाय फिल्म मुकम्मल करने के। फिर पिछले साल उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताते हुए ये वीडियो पैगाम जारी किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सहर बाजी आपने इतना बड़ा बदलाव कैसे ला लिया एंड हाउ इज़ इट। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमें दुआ करनी है कि हमें अल्लाह अच्छे सही रास्ते पर लगाए और हमें नेक हिदायत दे। देखिए, इंसान की फितरत में है गुनाह करना, बट अगर जो माफ़ी मांगे वो अल्लाह को बहुत पसंद है, जो दिल से तौबा कर ले वो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हान ताला उसको अपना महबूब रख लेते हैं, महबूब बना लेते हैं। देखिए, अल्लाह के हुक्म पर चलने से अल्लाह आपको थाम लेंगे। मतलब अगर आप गुनाह कर रहे हो और अगर आपके दिल में है कि नहीं अल्लाह मुझे ये नहीं करना, मुझे नेक हिदायत दे दे, मुझे नेक सही रास्ते पर लगा दे, तो अल्लाह आपको थाम लेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रेंगने छोड़ देती है या फिर चलने छोड़ देती है और वो छोटे छोटे कदमों से कभी डगमगा जाता है और कभी गिरने वाला होता है, तो कैसे एक माँ भाग के उसको थाम लेती है, गिरने से बचा लेती है, वैसे ही अल्लाह सुब्हान ताला आपको बचा लेंगे, हर गुनाह से बचा लेंगे, हर उस बुरे काम से बचा लेंगे और आपको एक अच्छे रास्ते पर लगा देंगे। देखिए, ये जो दुनिया में मखलूक़ात हैं एक दिन फ़ानी हो जानी है। हमारे कुरान पाक में मेंशन भी किया गया है कि ये दुनिया एक धोखे वाली चीज़ है और ये दुनिया आपसे एक ना एक दिन छीन ली जाएगी। आप आखिरत की फ़िक्र करें, क्योंकि सिर्फ कोई थोड़े अच्छे अखलाक दुनिया में, जो अच्छे अखलाक होते हैं दुनिया के तौर पे, सिर्फ वो काम नहीं आने वाले, उसके साथ साथ हमें अल्लाह के हुक्मों पे भी चलना है, क्योंकि इस दुनिया की कीमत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। तो आप अगर सोचते हैं कि हमारे सिर्फ अच्छे अखलाक हैं, हम किसी को मदद कर दें सिर्फ वही काम आ जाएगा, तो नहीं, अल्लाह के हुक्मों पे भी चलना है। अरे नमाज इज सच अ गिफ्ट फॉर अस। मैं देखती हूँ कि थोड़े लोग नमाज ही नहीं पढ़ते और बोलते हैं कि मैं इसकी मदद करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे अच्छे बहुत अखलाक हैं। ठीक है भाई, आपके अच्छे अखलाक हैं, बट अगर आप अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलेंगे तो क्या बात, बताइए। मतलब कुरान शरीफ ये चीज़ है कि कुरान शरीफ इज़ अ कम्युनिकेशन, मतलब अल्लाह जो हमें बताना चाहते थे, बट हमें जो बताना है हम कैसे बताएंगे? नमाज के जरिए से। तो नमाज इज सच अ गिफ्ट फॉर अस, इट्स लाइक टॉकिंग टू अल्लाह सुब्हान ताला। आप इस चीज को कैसे मिस कर सकते हो? मतलब अगर आप कोई टाइम देते हो अपनी फ्रेंड को कि मुझे आपको कॉफी पे मिलना है या फिर कहीं मिलना है, तो आप कैसे फटाफट तैयार होके चले जाते हो। तो अल्लाह सुब्हान ताला से बात करने का आपको 5 बार मौका मिलता है दिन में, तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। इट्स अ गिफ्ट, मतलब हर एक मुसलमान को ये तोहफा है, आप इसको नेगलेक्ट ना करें। और जब भी आप नमाज पढ़ें तो आप दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक हिदायत दे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान की फितरत में होता है गुनाह करना,
बट अगर जो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहम वाले हैं। अगर जो सच्चे दिल से तौबा करे और वो ठान ले कि अल्लाह नहीं मुझे इस गुनाह से बचा ले, तो अल्लाह आपको थाम लेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरत ही हमारी मंजिल है और जन्नत ही हमारा ठिकाना। ये दुनिया की चीज़ें धोखा है। एक दिन सबसे इस दुनिया को छीन लिया जाएगा, इस दुनिया को छीन लिया जाएगा हम सबसे एक ना एक दिन, और वो दिन सबको आना है। तो आप कोशिश करें और दुआ करें और इस नियामतों को आप दिल से खुश होकर अल्लाह से दुआ करें, तो हम सबको आसानी होगी और अल्लाह हम सबको थाम लेंगे इंशाअल्लाह। अभी भी नाजरीन कुछ लोग शहर के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने और दीन इस्लाम का रास्ता इख्तियार करने को ड्रामा करार दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देते हुए सहर अफशा ने कहा है कि Riya Khan 838. All this religious drama you're doing till when? Until you get married? What about your past? Okay. See, first thing, my religious drama is not true. This is not a drama. ये ड्रामा नहीं है, कोई रिलीजियस ड्रामा नहीं कर सकता। स्पेशली जो ऐसे बैकग्राउंड से, जो आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, आपको पता है कि मेरा पास्ट क्या है और कैसे बैकग्राउंड से मैं आई हूँ। मतलब वो बैकग्राउंड से आकर कोई ड्रामा नहीं कर सकता। क्यों करना चाहेगा यार कोई ड्रामा? मतलब अपना इतना अच्छा चल रहा है करियर, दुनियावी टाइप में इतना अच्छा करियर चल रहा है, वो सब छोड़ के ये ड्रामा क्यों करूँगी मैं? क्या मिलेगा मुझे ये करके? वन थिंग मिलेगा इज़ ओनली अल्लाह की तरफ से हियर आफ्टर एंड पीस इन लाइफ, सुकून मिलेगा। इसके अलावा ये ड्रामा नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये रियलिटी है। एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस बाई माई चॉइस, बिकॉज मुझे सुकून चाहिए, मुझे अपने रिलीजन में रहना है, मुझे अल्लाह ताला के लिए करना है और मुझे अच्छे काम करने हैं। मैं बेसिकली बहुत डर गई हूँ, बट इस पे बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा है, तो मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगी स्पेशली इसके लिए। बट दिस इज़ नॉट अ ड्रामा, दिस इज़ मेरे दिल से, एंड आई हैव रियली चेंज्ड एंड आई वांट टू चेंज एंड आई वांट टू बी बेटर पर्सन। जो पास्ट था, सबका पास्ट होता है, सब अच्छे और बुरे होते हैं, बट अगर आपको एक चांस मिलती है अच्छे होने की, आपको अच्छे होना चाहिए। तो मुझे चांस मिली है, अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मैं। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह दैट he's chosen me for this, so I'm very happy. बिलाशुबा मुफ्ती अनस साहब और बहन सना खान ने बहुत ही नेकी का काम किया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और हम सबको ऐसे नेकी के काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।